أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ غافر ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے، قلعے اور محل، نہریں اور حوض اور بڑی بڑی عمارتیں، ان سے زیادہ تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا. سمجھدار کا کام ہے کہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے. اس عہد کے کافر یہ حال دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ مضبوط اور سوستھ، مالدار اور ادھیکار والی ہونے کے باوجود اس عبرت سے بھرپور طریقے پر تباہ کر دی گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، چمتکار دکھاتے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا. بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا، اور انہوں نے ہماری نشانیاں اور پرمانوں کو جادو بتایا. پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق سچائی لایا، یعنی نبی ہو کر اللہ کا سندیش لائے، تو فرعون اور اس کی قوم بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انوکرن سے باز آئیں. اور کافروں کا داغ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا، کچھ بھی تو کارآمد نہیں، بالکل نکما اور بیکار. پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے ہزاروں قتل کیے مگر اللہ کی مرضی ہو کر رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون کے گھر بار میں پالا، اس سے خدمتیں کرائی. جیسا وہ داغ فرعونیوں کا بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا پرچلن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اور فرعون بولا اپنے گروہ سے، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں.
फिरौन जब कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा करता तो उसकी कौम के लोग उसे इससे मना करते और कहते कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका तुझे अंदेशा है। यह तो एक मामूली जादूगर है, इस पर तो हम अपने जादू से गालिब आ जाएंगे, और अगर इसको कत्ल कर दिया तो आम लोग शुबह में पड़ जाएंगे कि वह व्यक्ति सच्चा था, हक पर था। तू दलील से उसका मुकाबला करने में आजिज हुआ, जवाब न दे सका तो तूने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन हकीकत में फिरौन का यह कहना कि मुझे छोड़ दो मैं मूसा को कत्ल करूं खालिस धमकी ही थी। उसको खुद आपके सच्चे नबी होने का यकीन था और वह जानता था कि जो चमत्कार आप लाए हैं वह अल्लाह की आयतें हैं, जादू नहीं। लेकिन यह समझता था कि अगर आपके कत्ल का इरादा करेगा तो आप उसको हलाक करने में जल्दी फरमाएंगे, इससे यह बेहतर है कि बहस बढ़ाने में ज्यादा वक्त गुजार दिया जाए। अगर फिरौन अपने दिल में आपको सच्चा नबी न समझता और यह न जानता कि अल्लाह की ताइदें जो आपके साथ हैं उनका मुकाबला नामुमकिन है, तो आपके कत्ल में हरगिज देरी न करता, क्योंकि वह बड़ा खूंखार, सफाक, जालिम, बेदर्द था। छोटी सी बात में हजारहा खून कर डालता था। और वह अपने रब को पुकारे जिसका अपने आप को रसूल बताता है, ताकि उसका रब उसको हमसे बचाए। फिरौन का यह कौल इस पर गवाह है कि उसके दिल में आपका और आपकी दुआओं का खौफ था। वह अपने दिल में आपसे डरता था। दिखावे की इज्जत बने रखने के लिए यह जाहिर करता था कि वह कौम के मना करने के कारण हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करता। मैं डरता हूँ कहीं वह तुम्हारा दीन बदल दे और तुमसे फिरौन परस्ती और बुत परस्ती छुड़ा दे, या जमीन में फसाद चमकाए, जिदाल और किताल करके। और मूसा ने फिरौन की धमकियां सुनकर कहा, मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह लेता हूँ। हर मुतकब्बिर घमंडी से की हिसाब के दिन पर यकीन नहीं लाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की सख्तियों के जवाब में अपनी तरफ से कोई कलिमा अतिशयोक्ति या बड़ाई का न फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला से पनाह चाही और उस पर भरोसा किया। यही खुदा की पहचान वालों का तरीका है और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको हर एक बला से महफूज रखा। इन मुबारक जुमलों में कैसी बढ़िया हिदायतें हैं। यह फरमाना कि तुम्हारे और अपने रब की पनाह लेता हूँ, और इसमें हिदायत है कि रब एक ही है। यह भी हिदायत है कि जो उसकी पनाह में आए उस पर भरोसा करे तो वह उसकी मदद फरमाए, कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। यह भी हिदायत है कि उसी पर भरोसा करना बंदगी की शान है, और तुम्हारे रब फरमाने में यह भी हिदायत है कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो तुम्हें भी सादत नसीब हो। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह अज्जल जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत रखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।